డిమాండ్ చేస్తాం, మా వెల్ఫేర్కి సంబంధించి రాబోయే రోజుల్లో మేము డిమాండ్ చేస్తామని గొప్ప మాట చెప్పారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా దర్గా కమిటీ దర్గా కమిటీ నుంచి గౌస్ భాయ్ మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. बहुत बहुत मुबारक शुरू भाई को और सबकी उम्मीद जो है ना इंशाल्लाह आगे चल के रंग बताएगी और सबके जो मसले मसाइल को इंशाल्लाह हल करेंगे हमारे शुरू भाई, क्योंकि जो भी करते दिल से करते और जिससे भी वो करते जो है ना कोई भी रहने दो, कोई भी इसका रहने दो, मसले रहने दो, कोई भी रहने दो, दिल से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो और वो अच्छा दिखता, वो जज्बा, वो बहुत मेहनत है उसके अंदर। अपने टाइम को नहीं देखते, कुछ भी देखते, माशाल्लाह ऐसा बहुत कम लोगों में रहता। हेलो में रहता जो है ना इंशाल्लाह ये जो है ना जो कन्वेयर की जो सीट थी है बहुत बेहतरीन काम हुआ और बहुत सही आदमी को चुने इसके लिए। और उससे हटके रही बात अभी जो पहलगाम में भी जो अटैक हुआ वो हुआ, ये सब जो है ना एक किस्म का सियासत जो पॉलिटिकल एजेंडा है, असल मुद्दों को छुपाने के लिए, असल मुद्दों को जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय ये सिर्फ जो है ना माइंड डाइवर्ट करना, बस इसमें जो है ना हिंदू मुसलमान का खेल खेलना, ये सिर्फ राजनीति का खेल है। अभी किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि कोई बाहर से आके कुछ करे, क्योंकि हर वो चीज बॉर्डर्स से लेके हर वो चीज अपने प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो अपनी इंटेलिजेंस है, अपना दुनिया का बजट जो है ना हर चीज इस पे खर्च किया जाता है। जब ऑलरेडी जो है ना पहलगाम और जम्मू एंड कश्मीर बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये अब से नहीं काफी जमाने से आजादी के जब से ये सेंसिटिव एरिया है। और जब वहाँ पे आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं तो पहले आप सेफ्टी का इंतजाम देखना चाहिए। और इतनी अपनी माशाल्लाह जो है ना इंटेलिजेंस हर वो चीज रहते पर भी ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ जो है ना ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मिनट बात कर दे। खादर भाई कह रहे हैं ठीक है। हाँ जेसी की मीटिंग है, उसके लिए बुलाया गया है। यहाँ सब मिल के एक मंच पे रहे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है। और इसको पकड़ के जो है कोई दूसरे धंधे करेंगे तो बेकार है। सबसे पहली बात नहीं, अब जेसी का कुछ हो जाएंगे, कल बिल्डिंग बन रही बोल के ठहर जाएंगे, वो पंचायत में करिए। तमाम हिंदू मुसलमान भाई सब मिल के सबके लिए अच्छा काम करेंगे तो और सब मिल के अच्छा सोच के काम करें तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे को यहाँ स्टेज पे बुलाया। सबको साथियों की मुबारक। అవకాశం వచ్చింది, దీన్ని మంచి కోసం ప్రజల కోసం ఉపయోగిస్తే బాగుంటుంది, వేరే యువతానికి కరెక్షన్ లేకుండా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పిన మాట మరి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. ఇంకెవరు మాట్లాడతారు? ఇక చివరి నువ్వు మాట్లాడలేటువంటి మిత్రులు సోనుబాయిని మీ అందరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడి మరి మీ అందరు కూడా వారి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు మరి వారి మీ అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. ఈరోజు ఆచరణలో ఒక కొత్త ఉన్నతమైన మార్పు కోసం పనిచేయడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి నా సోదరుడు సోనుభయ్య, ఆయన ఈ బాధ్యత తీసుకోవడం చాలా సంతోషిస్తారు। और नागरिक को और अच्छा रास्ता में लेके जाने के लिए बालकृष्ण जो भी काम कर रहा है उनका कदम पे कदम डालने जाने का हम तैयार है। सबको मैं अपील करूँ उनके साथ जाना बोलते और खाली साथ तो मैं एक ही वजह से HDSS हैदराबाद डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस से मैं बता दूँ ఇక్కడ వచ్చిన ముస్లిం పిల్లలందరికీ మన సోదరులందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మన ఆచరణలో ఒక కొత్త ఉన్నతమైన మార్పు కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి రాధాకృష్ణ గారికి, వారి బృందం మన శ్రీరామ్ గారికి, రాజబాబు గారికి, విజయ్ కుమార్ గారికి, వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ప్రతి కార్యక్రమంలో అడుగువేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను। కాబట్టి అందరూ మన ఆచరణలో ఒక కొత్త వరుణ్ తీసుకురావడానికి ప్రతి కుల మత వర్గ విభేదం లేకుండా ఒక ఉన్నతమైన మార్పు కోసం పనిచేస్తున్న ప్రతి
కార్యక్రమంలో మనందరం రాధాకృష్ణ గారితో కలిసి నడవాలని తెలియజేసుకుంటూ మీ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. అని చెప్పేసి ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళ ముస్లిం మైనారిటీ జేఏసీకి కన్వీనర్ అయ్యే విధంగా మరి సపోర్ట్ చేసేబట్టి కరాటే శ్రీరామ్ సహకరించిన పెద్దలకు మరియు ఈ ముస్లిం మైనారిటీ పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు సోనుబాయి నాకు గత 20 ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం. నాకు పరిచయం చేసింది అంత పెద్ద మేధాశక్తి ఉన్న పరిచయం చేపించింది అశుభాయ్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే సోనుబాయ్ అంటే అశుభాయ్ అంటే సోనుబాయ్. సో ఈరోజు ఆయనను కన్వీనర్గా ఎన్నుకున్నందుకు ముస్లిం సోదరులందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా మా రాధాకృష్ణకు బహుజన అకాడమీ చైర్మన్ మా రాధాకృష్ణకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు, వందనాలు. ఈ నాచారంలో జేఏసీ అంటే మనకి అసలు ఎక్కడ హైదరాబాద్ సిటీలో 150 డివిజన్లు లేదు, తెలంగాణ 33 జిల్లాలో లేదు. దీన్ని సురువు చేసేది మన నాచారం నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఈ జేఏసీ అనేది. ఫస్ట్ దళిత సంఘాలు జేఏసీ పెట్టి మన కరాటే శ్రీరామ్ గారిని ఎన్నిక చేశారు. తర్వాత బీసీ సంఘాలు మా దానిలో 130 కులాలు ఉంటాయి. మా ఒకరికి ముంగరికి రారు. ఒకరు ముందు పోతే గాయనం చేస్తాడు, మేమున్నాం కదా అంటారు. దాన్ని ఏకంగా నాచారంలో 15 కులాల సంఘాలకు పిలిపించి వాళ్ళతోని మాట్లాడి చేసి 3 రోజులలో దాన్ని అందరు ఏకాభిప్రాయం తీసుకొని జ్యోతిరావు పూలే జయంతి రోజు అనుకున్నాం. 2వ రోజు 3వ రోజు మన బీసీ సంఘాల చేసి కన్వీనర్గా చేసినందుకు మా రాధాకృష్ణకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మన మైనార్టీ బీసీ జేఏసీ కన్వీనర్గా మా సోనుబాయికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు. మా ముస్లిం సోదరులందరికీ వందనాలు. మేము నాచారంలో ఇక్కడి నుంచే సురువు దళిత సంఘాల జేఏసీ, బీసీ సంఘాల జేఏసీ, మైనార్టీ సంఘాల జేఏసీ అన్నీ కలిసి మన నాచారం నుంచే స్టార్టింగ్ ఉద్యమం నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. మన తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాధాకృష్ణ మన ఎట్లా జేఏసీ చైర్మన్ ఉన్నాడో ఇప్పుడు దాన్ని ముందుకుండి నల్ల రాధాకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మనం ముందుకు పోదాం. అందరం కలిసి ప్రత్యేకంగా మనం ఏంటంటే అందరం కులాలకు పార్టీలకు అతీతంగా ఈ జేఏసీలు ఏ కులం లేదు, ఏ పార్టీ లేదు, మన కాంగ్రెస్ లేదు, బీజేపీ లేదు, టీఆర్ఎస్ లేదు. ఈ కులాలకు పార్టీలకు అతీతంగా ఏర్పడ్డది జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఎవరికి ఎస్సీ కమిటీలో కానీ, బీసీ కమిటీలో కానీ, మైనార్టీ కమిటీలో కానీ ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చినా అందరం కలిసికట్టుగా మన నాచారం నుంచి ముందుకెళ్ళి ఆ పనిని సాధించుకొని ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి కానీ, ఎంపీ దగ్గరికి కానీ ఎవరికైనా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా అందరం మన 3 సంఘాల జేఏసీ కన్వీనర్లు కలిసి పోయి ముందుండి మనం పని చేసుకొని నాచార వాసులకు మనం ఈ ఐక్యత చూపెట్టి మన పెద్దలకు మనం ముందుండి మన వెనుక అందరిని దీవించి మనం ముందుకు పంపితే మనం అందరం కలిసి కన్వీనర్గా మనకు బాధ్యత చెప్పింది కాబట్టి మనం బాధ్యతగా మనకి ఇచ్చిన పని మనం కంపల్సరీ చేయాలి. సోనుబాయి గారు మీరు మా అశుభాయ్ అన్నట్టే ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. నాకు 25 సంవత్సరాల నుంచి బాగా తెలుసు ఆయన ఎంత గొప్పవాడో. ఆయన ముందుండి వినాయకుని పెడితే ముందుండి ఆయనే చేస్తాడు ఫస్ట్ అందరికన్నా. అందుకు అశుభాయ్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ మరోసారి బీసీ జేఏసీ తరఫున, మన ఎస్సీ జేఏసీ తరఫున, మైనార్టీ జేఏసీ తరఫున మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అస్సలాముఅలైకుం అంటే అందరు సుఖంగా మంచిగా ఉండాలి, దాని అర్థం అంతే, ఇంకేం లేదు. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామకృష్ణ అన్నకి చాలా థ్యాంక్ యూ. మీరు సోనుబాయికు కన్వీనర్ చేసిరు. ఇది సోనుబాయి ఒక 15 ఇయర్స్ నుంచి నియర్లీ మస్జిద్ దగ్గర ఎవ్రీ 26 జనవరి 15 ఆగస్టు ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. చాలా యాక్టివ్ మెంబర్. ఇంకోటి నేను ఒక మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నా. ఇది మా ముస్లిమ్స్ స్పెషల్లీ నాచారంలో అన్న ఓన్లీ ఓటర్ బ్యాంక్స్ అయిపోయారు. ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ముస్లిమ్స్ ఒక ఓటర్ లెక్క ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎంపీ కానీ, ఎవరైనా కానీ ఆ రోజు కోసం పిలుస్తారు, ఒక ఇఫ్తార్ పార్టీ చేస్తారు, కథం. దాని తర్వాత ఏం గుర్తురా, ఏ ప్రోగ్రామ్కి కనీసం ఒక రంజాన్ ఉంటే ఒక పోస్టర్ పెట్టాలి ఎవరు. అంటే నాచారంలో ముస్లింలు లేనట్లు కనీసం ఒక పెద్దోళ్ళ పోస్టర్ పెట్టాలి. వేరే ప్రోగ్రామ్స్, వేరే ఏమైనా పండుగలు ఉంటే 10 పోస్టర్లు పెట్టుకుంటారు. కానీ మీరు ఇప్పుడు సోనుబాయికి పొజిషన్ ఇచ్చినందుకు ఇప్పుడు దాకా ఆన్ రిక్వెస్ట్ మేము పని చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ఆన్ రిక్వెస్ట్ ఉండదు, ఆన్ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఆన్ డిమాండ్. నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తానా. అంటే మేము ఒక ఖాన్ చూడి అంటాం, చిన్న ఉంటుంది. మా ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం
ఆయన ఉన్నప్పుడు ఒక పెద్ద మంట వేస్తారు. ఆ మంటలా తీసుకుపోయి ఆయనకి వేస్తారు. అయితే ఆ కాంచుడి ఒక్కొక్క చుక్క నీళ్ళు వచ్చి వేస్తుంటది. అయితే అందరు నవ్వుతారు, అరే నువ్వు ఏం పోయి ఒక చుక్క నీళ్ళు వేస్తున్నావు, ఈ ఒక్క చుక్కతో నీళ్ళు ఏమవుతుంది, అది మంట ఏమవుతుంది అంటది. అది ఆ కాంచుడి అంటది, ఈ ఒక్క చుక్క కాదు, భవిష్యత్తులో ఇబ్రాహిం అలైహిస్సలాం పేరు వచ్చినప్పుడు నా పేరు వస్తుంది, నేను ఒక్క చుక్క నీళ్ళేసినాను. కానీ ఈ రోజు మా స్టోనుబాయ్కి కన్వీనర్ ఇచ్చినందుకు ఇప్పుడు కాదు, భవిష్యత్తులో జనాలకి తెలుస్తుంది ఈ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ పార్టీ. అట్లా ఈ భవిష్యత్తులో అందరికీ తెలవాలి పార్టీ గురించి. చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న వన్స్ అగైన్.